بھائی جس جگہ ہم کام کر رہے تھے وہاں تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے یہاں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج مکہ کا ویدر بھی تھوڑا سا بلکہ کافی ابر آلود ہے، بارش ہو سکتی ہے، ایسا ہی موسم بنا ہوا ہے. اور دوپہر کا وقت ہے، میں نکلا ہوا ہوں کھانا دینے کے لیے، کیونکہ گھر میں ایک مہمان بھی ہے اور میں بھی، وہ مہمان بھی ویلا، میں بھی ویلا. میرا کام تو تھوڑا سا نظر لگ گئی ہے، کیا ہوا ہے میں آگے بتاؤں گا جا کر. تو کل چاول بنائے تھے، چاول میرے پاس ہیں ابھی. یہ چاول یہ جا کر کبوتروں کو ڈالیں گے. میں ایسا کرتا ہوں کہ جو روٹی بچ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو کبوتروں کو ڈال دیتا ہوں. تو یہ چل کر کبوتروں کو ڈالتے ہیں اور نیا کھانا لیتے ہیں اپنے لیے. ابھی کام سٹارٹ ہی کیا تھا تو ساتھ ہی نظر لگ گئی ہے. پتہ نہیں، اپنے نصیب ہی کچھ ایسے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے سونے کو بھی چھوئیں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر کتنے کبوتر بیٹھے، ان کو ہم بھی چاول ڈالتے ہیں. یہ دوپہر کے لیے کھانا لے لیا ہے، اس میں بھنڈی کی سبزی ہے اور ساتھ میں 2 چپاتیاں ہیں یہ لی ہیں. اور وہ جو بھائی صاحب گھر میں ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو شاید ان کے لیے مجھے کوئی نرم سا بریڈ لینا پڑے. تو اس کو پیسے دے گئے تھے وہ بھائی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا بھی کھانا کھا لینا، ان بھائی صاحب کو بھی کھلا دینا. ایک پرابلم ہے اس لفٹ کے اندر، میرے ساتھ ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں جب بھی اس میں کھڑا ہوتا ہوں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بند ہو جاتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اندر ہی کسی دن رہ جاؤں. ہمارے پاس ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہم کپڑے واش کر کے کہیں پر بھی نہیں ڈال سکتے. یہ میں نے اپنی ٹروزر دھوئے ہیں اور یہ ویل چیئر پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے. چلو، ضرورت ایجاد تمہارا. کل میں اور طیب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے. ایک جگہ پر ہم نے گاڑی لگا رکھی تھی روڈ کے اوپر، اور سائڈ پر چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ تھے جہاں سے ہم نے چائے لی اور ساتھ میں بسکٹ لیے. صبح صبح کا ٹائم تھا کہ ہم یہیں سے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہم چائے پینے لگے ہیں تو ایک لڑکا ہے پاکستانی، تقریباً دوڑتا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہاں سے گاڑی نکال لو. ہم نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جلدی کرو، وہاں سے گاڑیاں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں. ہم نے کہا ہم تو یار کافی پیچھے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر پارکنگ ہے وہاں پر تو ہم نے گاڑی بھی نہیں کھڑی کی ہوئی، ہم تو ہوٹل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ہے یہاں سے چلے جائیں، معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہونے والے. ہم نے وہاں سے گاڑی آگے کرنی چاہیے تو اس نے کہا نہیں، یہاں سے آگے نہ لے جائیں، بیک میں جائیں اور یہاں سے سائڈ پر ہو جائیں. ہم نے وہاں سے گاڑی نکالی اور ہم چلے گئے. تو میں دیکھتا ہوں روڈ پر جیسے آئے ہیں تو 2 اسی طرح جیسی گاڑی ہماری ہے وہاں ان کو لفٹر پر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. تھوڑا سا آگے ایک برج آتا ہے، برج کے اوپر چڑھے تو جس جگہ پر ہم کھڑے تھے اس کے نزدیک آگے ایک پارکنگ ہے جہاں پر اس طرح کی گاڑیوں کو کھڑے کر کے تو وہاں پر پیسنجرز کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ سفر کریں، کہاں پر آپ نے جانا ہے، جہاں پر بھی جانا ہے، جہاں کی گاڑی لگی ہو وہ بٹھا لیتے ہیں. تو وہاں پر 4-5 گاڑیاں اور وہ جو لفٹر ہوتے ہیں ان کے پیچھے لدی ہوئی ہیں اور ان کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے. 1-2 دن پہلے کی یہ افواہ سن رہے تھے کہ یار اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گاڑیاں اٹھائی کیوں جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے کہ جن کے
कागजात नहीं ठीक, वो गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं। कभी पता चलता जी कई लोग जो होते हैं ना अपने स्पॉन्सरर कफील के बगैर किसी और की गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको भी उठा लिया जाता है। तो मतलब ये है कि तरह तरह की बातें हो रही थी कि ये मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको की गाड़ी को उठा लिया जाएगा। एक लड़का था, उसने अपनी गाड़ी के अंदर 10 पैसेंजर बिठाए हुए थे और यहाँ का कानून है कि अगर आपने पैसेंजर बिठाए हुए हैं तो उनकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ उसका नाम है, ये उसका पासपोर्ट नंबर या कामा नंबर, ये जो कुछ भी है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने उसे रोका और उससे वो पेपर चेक किया कि आप अपना पेपर दिखाएं हमें। उसने दिखाया 10 बंदों में से 8 बंदों का उसने नाम डाला हुआ था, लेकिन 2 बंदों का उसने नाम नहीं डाला हुआ था। तो उनके अकामे चेक किए गए तो उनके पास अकामे नहीं थे। तो उस बंदे को 6 महीने की कैद और 10,000 रियाल जुर्माना हो गया। तो इस तरह के लॉ हैं जो कि मतलब जिनकी पैरवी हमें करनी पड़ती है। हम भी यहाँ पर पैसेंजर बिठाते हैं तो उसके साथ उसकी बना लेते हैं, कशफ उसे कहते हैं, कि उसका नाम पता लिखवा कर, वो बड़ा एक कंप्यूटराइज तरीका कार होता है। हम लड़कों को कॉल कर देते हैं जो ये काम करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ नंबर है, ये व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया उनकी डिटेल, ये उसका कामा नंबर है, ये उसका वीज़ा नंबर है, तो वो कशफ बनाकर भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो उसी वक्त वो दिखाई जा सकती है। तो खैर जब गाड़ियाँ उठा कर ले गए तो बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया, फील्ड से रब्ता किया, उनसे पता किया कि भाई साहब ये क्या बात है, क्या माजरा हुआ है कि यहाँ से गाड़ियाँ इस तरह उठाई जाती हैं और काम नहीं करने दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि अब इस काम पर भी पाबंदी लग गई है, जो आप इंडिविजुअल पैसेंजर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें। इस तरह एक तो ये होता है कि मतलब बदनज़मी फैलती है और सिस्टम जो है वो ख़राब होता है। तो उन्होंने इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी है और जो बंदा ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको भी जुर्माना होगा। पहले भी ये था कि ड्राइवर हजरात जो थे ना, जिनके पास गाड़ी होती थी, जिन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना होता था या साथ में जिनके पास लाइसेंस वगैरह सारा कुछ होता था, अपनी गाड़ी लेकर जाते थे, वो खड़ी करते थे, वो पैसेंजर्स को बुला सकते थे कि यार खड़े हो जाते थे एक जगह पर पार्किंग के साथ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और प्राइवेट अगर कोई बंदा जा रहा हो तो उसने बड़े तरीके से ध्यान से करना था। मैं अब जाता था, वर्दी पहन ली, यूनिफॉर्म पहन लिया और साथ में जाकर खड़ा हो गया। तो खैर वो मामलात भी अब ख़त्म हो चुके हैं और अब उस तरह का तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब बुकिंग मिलेगी तो ही काम चलेगा, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी को भी उठा लिया जाएगा। 2 दिन तो काफ़ी परेशानी के गुजरे हैं। आज गाड़ी कल की अभी खड़ी हुई है, तो बुकिंग साथ में अगर किसी को मिल जाती है तो वो निकल जाते हैं, और अगर बुकिंग नहीं मिलती तो वो फिर घर में खड़े हो जाते हैं। अब सिर्फ इस तरफ ध्यान है कि अल्लाह करे कि अपना जो काम शुरू किया है फेसबुक पर ऐड देने का, उसके थ्रू कोई पैसेंजर मिलते रहें तो मेरा भी काम चल जाएगा। अगर वहाँ से ना काम चला तो फिर मामलात बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। परदेस है, परदेस की ज़िंदगी वो क्या कहते हैं कि रोशनी करने के लिए जलना तो पड़ता है। तो अभी तक तो फ़िलहाल खुद को जलाए जा रहे हैं। और बाकी आपकी भाभी के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि उनकी भी तबीयत जो है मेडिसिन ले रही हैं। जब भी नई मेडिसिन लेती हैं कुछ वक्त के लिए अफाका हो जाता है और फिर से वही दर्द, वही तकलीफ़, वही परेशानी शुरू हो जाती है। जन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबीयत अब ठीक है। उसके कान में जो दर्द होता था, साथ उसको बुखार हो जाता था, उसके जो मेडिसिन ली है
اس کو آرام ہے، اس کی امی کہہ رہی تھی. تو باقی اللہ پاک کی ذات بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی. خیر ہو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.